মাস্টার্স শেষ পর্বের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কেমন আছো? আজকে জিওমেট্রি অফ ডিফারেনশিয়াল ম্যানিফোল্ডস বিষয়ের উপর অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আলোচনার বিষয় সারফেস অফ রেভলিউশন অ্যান্ড রিক্যাটি ইকুয়েশনস। প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি। আমি রিপন চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক গণিত, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। তাহলে আলোচনায় আসা যাক। চ্যাপ্টার 2 থেকে কার্ভস ইন স্পেস। General surface of revolution. When a plane curve is rotated about an axis in its plane, then a surface is called the surface of revolution. The equation of the surface of revolution is x vector equal to 3 components of vector u cos v, u sin v and ap. Riccati equation. The equation of Riccati is given by dz by ds equal to minus I tau by 2 minus I kappa z plus I tau by 2 z square. This equation has also the form dz by ds equal to a plus bf plus cf square, where a is the function of s equal to minus it by 2, b is the function of s equals to minus I kappa and cs equals to I tau by 2. General solution of Riccati equation. Let f1, f2, f3 and f4 be the functions of s for which f equal to cf1 plus f2 divided by cf3 plus f4, where c is any arbitrary constant. This can be given equation number 1 is the general solution of Riccati equation. dz by ds equal to minus it by 2 minus I kappa z plus I tau by 2 z square. Equation number 2, এটাই হচ্ছে আমাদের Riccati equation. To find alpha I, beta I, gamma I for I equals to 1, 2, 3, we need 3 integrals wi and the 3 integrals zi to be characterized by the constant c1, c2, c3 for wi and d1, d2 and d3 for zi. Now alpha 1 equal to 1 minus w1 z1 by w1 minus z1. Beta 1 equal to 1 plus w1 z1 by w1 minus z1 and gamma 1 equal to হবে w1 plus z1 by w1 z1 etc. এখানে লক্ষ্য করো I এর ভ্যালু 1, 2, 3 এর জন্য এখানে আলফা বিটা গামার মোট 9টি সংখ্যক মান আসতে পারে। Now the 9th function alpha I, beta I and gamma I for I equal to 1, 2, 3 must satisfy the orthogonality conditions, that is alpha I square plus beta I square plus gamma I square equal to 1 for I equal to 1, 2, 3. এখানে I এর ভ্যালু আমরা যখন 1 বসাবো তখন এই সম্পর্কটা হবে alpha 1 square plus beta 1 square plus gamma 1 square equal to 1. অনুরূপ এখানে অনেকগুলো সম্পর্ক হতে পারে এবং alpha I into alpha j plus alpha I plus beta j plus gamma I into gamma j equal to হবে 0 for I and j equal to 1, 2, 3 but I not equal to j. অর্থাৎ I এবং j এর ভ্যালুটা ভিন্ন ভিন্ন হবে
এবং এখানে এ জাতীয় অনেকগুলো কম্বিনেশন হতে পারে, প্রতি ক্ষেত্রে এগুলোর মান 0 হবে। However, we have to find CIDI for I equal to 1 to 3 in such a way that the last 3 conditions are satisfied. Now let us consider alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 beta 2 and gamma 1 gamma 2 equal to 0. আর আমরা এখন উপর থেকে প্রথমে আলফা 1 এর ভ্যালু বসাবো, আলফা 2 এর ভ্যালু বসাবো, অনুরূপ আলফা 2 আলফা 1 বিটা 2 এর মান বসাবো এবং গামা 1 গামা 2 এর মান বসাবো। সেক্ষেত্রে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1 minus w1 z1 into 1 minus w2 z2 plus 1 plus w1 z1 into 1 plus w2 z2 plus w1 plus z1 into w2 plus z2 equals to 0. এখানে আমরা গুণন করে যদি সিম্পলিফাই করে নিয়ে আসি তাহলে স্টেটমেন্টটি হবে 2 into w1 z1 plus w2 z2 equal to w1 z2 plus w2 z1 plus w1 w2 plus z1 z2. If we replace w1 w2 z1 z2 by the constant c1 c2 d1 d2 respectively, we obtain the same relation for the constant, that is 2 into c1 d1 plus c2 d2 equal to have c1 d2 plus c2 d1 plus c1 d2 plus c1 d2. Similarly, we obtain, এবারে যদি আমরা w1 w2 z1 z2 এর পরিবর্তে c2 c3 d2 d3 রিপ্লেস করি তাহলে সম্পর্কটা দাঁড়াবে 2 into c2 d2 plus c3 d3 equal to c2 d3 plus c3 d2 plus c2 d3 plus c2 d3. এবং তৃতীয় সম্পর্কে অন্যবার একটি সম্পর্ক পাবো c3 d3 plus c1 d1 equal to c3 d1 plus c1 d3 plus c3 d1 plus c3 d1. Every solution of these three equations in 6 unknowns ci and di's for I equal to 1 to 3 will give a coordinates expression for the curve. A simple solution is the following. এখানে আমরা c1 equal to 1 পাবো, c2 equal to I, c3 equal to infinity, d1 equal to 1, d2 equal to minus I এবং d3 equal to 0. The general solution of the Riccati equation dw by ds equal to minus I tau by 2 minus I kappa w plus I tau by 2 w square. w square এখানে লক্ষ্য করো w দিয়ে যদি Riccati ইকুয়েশন ফর্ম করে তখন is found in the following form, তখন w এর সলিউশন পাওয়া যাবে এভাবে cf1 plus f2 divided by cf3 plus f4, এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 6 দিলাম, where f i's are the functions of s and c equals to হচ্ছে constant. Similarly for the following type of Riccati equation, অর্থাৎ এখানে আগে যেখানে w ছিল সেখানে z রিপ্লেস করা হলে dz by ds equal to হবে minus I tau by 2 minus I kappa z plus I tau by 2 z square. The general solution will be z equals to df1 plus f2 df3 plus f4. এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 7 মার্ক করলাম,
where f i's are the functions of s and d equals to constant. Hence, using the equation 4, we obtain from 6 এখানে তিনটি কনস্ট্যান্টের মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি w1 equals to f1 plus f2 divided by f3 plus f4 যেহেতু আমাদের c1 এখানে 1 এই মান বসিয়ে আমরা পেয়েছি অনুরূপ w2 equals to হবে I f1 plus f2 divided by I f3 plus f4 যেহেতু আমাদের c2 এর ভ্যালু হচ্ছে I এবং w3 এর মানটা অনুরূপ পাওয়া যাবে f1 by f3 এই সমীকরণ গুচ্ছকে আমরা 8 নাম্বার সমীকরণ হিসেবে মার্ক করলাম also using equation 5 we obtain from 7 z1 equals to minus f1 plus f2 minus f3 divided by minus f3 plus f4 z2 হবে minus I f1 plus f2 divided by I f3 plus f4 এবং z3 equals to হবে f2 by f4 আমরা এই সমীকরণ গুচ্ছকে ইকুয়েশন সিস্টেম অফ ইকুয়েশনস নাম্বার 9 দিলাম solution for alpha I beta I gamma I for I equal to 1 2 3 we have alpha 1 equals to 1 minus w1 minus z1 divided by w1 minus z1 এখন আমরা w1 z1 এর মান এবং পূর্বে যে মানগুলো পেয়েছি সেই মানগুলো বসিয়ে দেব w1 minus z1 এর ভ্যালুগুলো বসালে পরে লক্ষ্য করো এর পরবর্তী ক্যালকুলেশনে আসতেছে এরূপ একটি লাইন আমরা এখানে এলসিএম করেছি উপরে এবং নিচে এবং এই ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে f4 স্কয়ার minus f3 স্কয়ার minus f2 স্কয়ার plus f1 স্কয়ার divided by minus f1 f3 minus f2 f3 plus f1 f4 plus f2 f4 plus f1 f3 minus f2 f3 plus f1 f4 minus f2 f4 এবং আমরা এখন এটাকে সাজিয়ে লিখতে পারি f1 স্কয়ার minus f3 স্কয়ার minus f2 স্কয়ার minus f4 স্কয়ার divided by 2 into f1 f4 minus f2 f3 এই সম্পর্কটাকে আমরা 10 নম্বর সমীকরণ হিসেবে মার্ক করলাম এখন আলফা 2 অনুরূপ পাওয়া যাবে 1 minus w2 z2 divided by w2 z2 এখানে আমরা মানগুলো বসালে পরে f1 স্কয়ার minus f3 স্কয়ার plus f2 স্কয়ার minus f4 স্কয়ার divided by 2 f1 f4 minus f2 f3 এবং আলফা 3 এর ভ্যালু পাওয়া যাবে f3 f4 minus f1 f2 divided by f1 f4 minus f2 f3 এই সম্পর্ক দুটি একটিকে 11 নম্বর সম্পর্ক এবং একটাকে 12 নম্বর সম্পর্ক দিলাম এরকম করে আমাদের 9টি সলিউশন পাওয়া যাবে রিকেটি ইকুয়েশনের thus we get 9 solutions hence the theorem is proved now problem number prove that if we decomposed alpha square plus beta square plus gamma square equal to 1 into এই ফর্মে যদি নেওয়া যায় আলফা প্লাস আই গামা ইনটু আলফা মাইনাস আই গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 প্লাস বিটা ইনটু 1 মাইনাস বিটা দেন ফলো দ্য মেথড অফ ইন্ডিকেটেড বাই w equals to alpha plus I gamma divided by 1 minus beta equal to 1 plus beta by alpha minus I gamma and 1 by z equal to alpha minus I gamma divided by 1 minus beta equals to 1 plus beta by alpha plus I gamma I beta. The equation of recurrity can be written as follows: dw by ds equals to minus half into kappa minus I tau minus half into kappa plus I tau into w square.
Solution. If kappa s and tau s are continuous functions, then we can apply the system of three simultaneous differential equations for the first order in alpha, beta and gamma. এখানে একটা প্রথম ক্রমের আলফা, বিটা এবং গামার জন্য প্রথম ক্রমের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া আছে। ডি আলফা বাই ডিএস ইকুয়াল টু কাপ্পা বিটা, ডি বিটা বাই ডিএস ইকুয়ালস টু মাইনাস কাপ্পা আলফা প্লাস টাউ গামা, ডি গামা বাই ডিএস ইকুয়ালস টু মাইনাস টাউ বিটা। এই সম্পর্কটাকে আমরা 1 নম্বর দিলাম। উই হ্যাভ আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার প্লাস গামা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 1, এটি সমান 2। Equation 2 can be decomposed as follows or given. আমাদের প্রবলেমের মধ্যে দেওয়া আছে আলফা মাইনাস আলফা প্লাস আই গামা ইন্টু আলফা মাইনাস আই গামা ইকুয়াল টু হবে 1 প্লাস বিটা ইন্টু 1 মাইনাস বিটা। Here W equals to alpha plus I gamma divided by 1 minus beta equal to আমরা লিখতে পারি 1 plus beta by alpha minus I gamma। নাম্বার ইকুয়েশন নাম্বার 3 দেওয়া হলো এটাকে, and 1 by z equals to alpha minus gamma by 1 minus beta equal to 1 plus beta by alpha plus I beta। এটাকে 4 নম্বর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক দুটি আমাদের প্রবলেমের মধ্যেই দেওয়া আছে। From 3 and 4 we have, এবার আমরা সম্পর্ক দুটোকে গুণ করলে পাচ্ছি মাইনাস w by z equals to 1 plus beta by 1 minus beta, or মাইনাস চিহ্নটাকে ডান পক্ষে পক্ষান্তর করে পাচ্ছি w by z equals to 1 plus beta by beta minus 1, or আমরা এবার যোজন বিয়োজন করে পাচ্ছি w plus z by w minus z equal to শুধু বিটা। তাহলে বিটা কি হলো? বিটা equal to w plus z by w minus z। এখন ফর্ম 3 আমরা প্রথম 3 এর প্রথম দুটো পার্ট থেকে পাই আলফা প্লাস আই গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে w into 1 minus beta। অনুরূপ 4 নম্বর ইকুয়েশনের প্রথম দুটো পার্ট থেকে পাচ্ছি আলফা মাইনাস আই গামা ইকুয়াল টু মাইনাস আই মাইনাস বিটা বাই জেড। এবার এই সম্পর্ক দুটোকে আমরা যোগ করে পাই 2 আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 মাইনাস বিটা ইন্টু w মাইনাস 1 বাই জেড, or 2 alpha equal to পাওয়া যাচ্ছে 1 minus beta wz minus 1 by z। এবার আমরা লিখতে পারি 1 minus w plus z by w minus z into wz minus 1 by z। এখানে বিটার ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করা হলো, ফলে আলফা ইকুয়ালস টু পাওয়া যাবে আমাদের 1 minus wz by w minus z। Also আমাদের আছে alpha plus I gamma equal to w into 1 minus beta। এই সম্পর্ক থেকে আমরা পাচ্ছি I gamma equal to হচ্ছে w into 1 minus beta minus alpha। আলফাটাকে আমরা রাইট সাইডে পক্ষান্তর করেছি এখানে, ফলে এবার আমরা বিটার ভ্যালুটা বসিয়ে দিই এবং আলফার ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে কি পাওয়া গেল w into 1 minus w plus z by w minus z minus 1 minus wz by w minus z। ফলে গামা কি হচ্ছে, আমরা i কে পক্ষান্তর করে দিলাম 1 plus wz by w minus z মাইনাস এ পর্যায়ে আলফা ইকুয়ালস টু সলিউশন হিসেবে পেলাম 1 মাইনাস wz বাই w মাইনাস z, বিটা ইকুয়ালস টু পেলাম w প্লাস z বাই w মাইনাস z এবং গামা ইকুয়ালস টু পেলাম i ইন্টু 1 প্লাস wz বাই
w minus z এই সম্পর্কটিকে আমরা 5 নাম্বার দিলাম। These are the expression that are equivalent to equation number 2. Now w equal to আছে alpha plus I gamma by 1 minus beta. Therefore এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব with respect to s, dw by ds equals to হচ্ছে alpha prime plus I gamma prime divided by 1 minus beta plus alpha plus I gamma into beta prime divided by 1 minus beta square. এবার আমরা আলফা প্রাইম এবং গামা প্রাইমের ভ্যালু বসাইছি, বসিয়ে পেলাম কি আলফা প্রাইম ইকুয়ালস টু কাপ্পা বিটা এবং গামা প্রাইমের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টাউ বিটা। অপরপক্ষে বিটা প্রাইমের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস কাপ্পা আলফা প্লাস টাউ গামা। এই মানগুলো আমরা বসিয়ে এই এক্সপ্রেশনটি পেলাম। পরবর্তীতে লক্ষ্য করো দ্বিতীয় অংশে গুণন করা হলো, দ্বিতীয় অংশটাকে আমরা গুণন করলাম এবং এটাকে আমরা 6 নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে দিলাম এবং এটিকেই আমরা যদি ব্রেক করি প্রথম অংশটাকে দুটো অংশে ভাগ করলাম, কাপ্পা বিটা মাইনাস বাই 1 মাইনাস বিটা মাইনাস আই ইন্টু টাউ বিটা বাই 1 মাইনাস বিটা মাইনাস কাপ্পা আলফা w by 1 minus beta plus w tau gamma divided by 1 minus beta। এই সম্পর্কটিকে আমরা 7 নাম্বার দিলাম। From equation 4 আমরা পাই minus z into 1 minus beta equal to alpha plus I gamma। এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 8 দিলাম। From equation number 3 আমরা পাই w into alpha minus I gamma equal to 1 plus beta। এটাকে আমরা 9 নাম্বার ইকুয়েশন হিসেবে মার্ক করলাম। এখন 8 নাম্বার ইকুয়েশনকে আমরা যদি 9 নাম্বার ইকুয়েশন দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে? Left side minus z by 1 into 1 plus beta divided by w into alpha minus I gamma। Right side পাওয়া যাচ্ছে alpha plus I gamma divided by 1 plus beta। এবারে এই দুটোকে আমরা একান্তর গুণন করব। একান্তর গুণন করলে এমন একটি সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। এখানে একটু মনে রাখবে আমাদের অর্থোগোনাল যে প্রপার্টিটি দেওয়া ছিল আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার ইকুয়াল টু গামা স্কয়ার, সেখান থেকে আলফা স্কয়ার প্লাস গামা স্কয়ারের ভ্যালু লিখতে পারি 1 মাইনাস বিটা স্কয়ার। ফলে আমরা z ইকুয়ালস টু পাচ্ছি বিটা মাইনাস 1 বাই বিটা প্লাস 1 ইন্টু ডাব্লিউ। নাও ফ্রম 5 ফার্স্ট নাম্বার ইকুয়েশন থেকে আমরা পেয়েছি গামা ইকুয়াল টু I ইন্টু 1 প্লাস wz ডিভাইডেড বাই w মাইনাস z ইকুয়াল টু হচ্ছে I ইন্টু 1 প্লাস w স্কয়ার ইন্টু বিটা মাইনাস 1 বাই বিটা প্লাস 1। আমরা এখানে z এর ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করেছি। সাবস্টিটিউট করে আমরা বিটা প্লাস 1 এটাকে এলসিএম করে দিলে রেড কালারের এক্সপ্রেশনটি পাওয়া যাবে। এবার আমাদের নিচের অংশে অর্থাৎ ডিনোমিনেটর বা হরে থাকবে 2w আর উপরে আসতেছে বিটা প্লাস 1 মাইনাস w স্কয়ার প্লাস w স্কয়ার বিটা। আমরা এই ভগ্নাংশটাকে দুটো ভগ্নাংশে ব্রেক করলে পাওয়া যাচ্ছে I ইন্টু বিটা প্লাস 1 বাই 2w মাইনাস iw ইন্টু 1 মাইনাস বিটা বাই 2। Putting this value in 7 we get এমন একটি সম্পর্ক পাচ্ছি আমরা। 7 এ আমরা মান বসালে পরে এমন একটি সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে।
এবার আমরা প্রথম তিনটি অংশের এলসিএম করে দিলাম, আর শেষের অংশটি থেকে পাবো মাইনাস ডাব্লিউ স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু আই টাউ। বা এখানে আমরা পাচ্ছি 2 কাপ্পা বিটা মাইনাস 2 কাপ্পা আলফা ডাব্লিউ মাইনাস আই টাউ বিটা প্লাস আই টাউ ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু 1 মাইনাস বিটা, আর পাওয়া যাচ্ছে মাইনাস হাফ আই টাউ ইন্টু ডাব্লিউ স্কোয়ার। বা আমরা এখানে আবার ভগ্নাংশগুলোকে ব্রেক করে পাবো কাপ্পা বিটা মাইনাস কাপ্পা আলফা ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস বিটা প্লাস 1 আই টাউ ইন্টু 1 মাইনাস বিটা বাই 2 ইন্টু 1 মাইনাস বিটা মাইনাস হাফ আই টাউ ডাব্লিউ স্কোয়ার। এ পর্যায়ে প্রথম ভগ্নাংশের প্রথম অংশটি সমীকরণটির প্রথম অংশের ঠিক রেখে দ্বিতীয় অংশ দুটি হচ্ছে প্লাস আই টাউ বাই 2 মাইনাস হাফ আই টাউ ডাব্লিউ স্কোয়ার। এই সম্পর্কটিকে আমরা 10 নম্বর সম্পর্ক দিলাম। অ্যাগেন আলফার ভ্যালু দেওয়া আছে 1 মাইনাস ডাব্লিউ জেড বাই ডাব্লিউ মাইনাস জেড। এবারে জেটের ভ্যালুটা এখানে আমরা সাবস্টিটিউট করি। জেট এখানে কত দেওয়া আছে, বিটা মাইনাস 1 বাই বিটা প্লাস 1 ইন্টু ডাব্লিউ। এবার এলসিএম করা হলে আমরা এখান থেকে পাই বিটা প্লাস 1 প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার ইন্টু 1 মাইনাস বিটা বাই 2 ডাব্লিউ। এটাকে আমরা দুটো ভগ্নাংশে ব্রেক করে নিই, বিটা প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 ডাব্লিউ প্লাস ডাব্লিউ ইন্টু 1 মাইনাস বিটা বাই 2। এখন আমরা 10 নম্বর ইকুয়েশনের যে একটি টার্ম আছে কাপ্পা বিটা মাইনাস কাপ্পা আলফা ডাব্লিউ বাই 1 মাইনাস বিটা এর ভ্যালুটা বের করতে চাই। আমরা এখানে কাপ্পা বিটা মাইনাস 1 মাইনাস বিটা বাই মাইনাস ডাব্লিউ কে বাই 1 মাইনাস বিটা এর সাথে আলফার ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করে দিলাম। সাবস্টিটিউট করে আমরা সিম্পলিফাই করলে পরে কাপ্পা বিটা ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস বিটা মাইনাস কাপ্পা বিটা প্লাস কাপ্পা বাই 1 মাইনাস বিটা মাইনাস কাপ্পা ডাব্লিউ স্কোয়ার বাই 2 এই তিনটি রাশি পাওয়া যাবে। এ পর্যায়ে আমরা প্রথম দুটো রাশির মধ্যে যদি সরলী করি তাহলে কাপ্পা ইন্টু বিটা মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু 1 মাইনাস বিটা মাইনাস কাপ্পা ডাব্লিউ স্কোয়ার বাই 2 পাওয়া যায়। বা এখান থেকে আমরা বিটা মাইনাস 1 এর সাথে নিচে 1 মাইনাস বিটা ভ্যানিশ করলে মাইনাস 1 পাবো, মাইনাস হাফ কাপ্পা মাইনাস হাফ কাপ্পা ডাব্লিউ স্কোয়ার এই সম্পর্কটা পাওয়া গেল। ফলে এখন 10 নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা এই মান সাবস্টিটিউট করে দিই তাহলে ইকুয়েশনটি দাঁড়ায় এরকম ডিডাব্লিউ বাই ডিএস ইকুয়ালস টু মাইনাস হাফ কাপ্পা মাইনাস হাফ কাপ্পা ডাব্লিউ স্কোয়ার প্লাস আই টাউ বাই 2 মাইনাস হাফ আই টাউ ডাব্লিউ স্কোয়ার। সুতরাং আমাদের ইকুয়েশনটাকে এইভাবে এক্সপ্রেস করা যায়, ডিডাব্লিউ বাই ডিএস ইকুয়ালস টু মাইনাস হাফ কাপ্পা মাইনাস আই টাউ মাইনাস হাফ কে প্লাস আই টাউ ডাব্লিউ স্কোয়ার। এতক্ষণ খুব ধৈর্য ধরে তোমরা এই ভিডিওটি অবজার্ভ করেছ, আশা করি এখান থেকে তোমরা কিছু শিখতে পারবে। দুটোই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। থ্যাংক ইউ সকলকে।